सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् भूतामृतत्वशेषाणः यदन्नेनाधिरोहति वेदावानस्य महिमा अधोऽध्यायायश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽर्धबुधैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् स्वासनानशने अधि तस्मात् विराजदायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अध्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्रविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञेन्द्रन्वाणाः अबद्धन् पुरुषं वशम् तैर्यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं दानमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं वृषराज्यम् अशोकस्तागस्तक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋजसामानि यज्ञे छन्दागुंसि यज्ञे तस्माद् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेतो भयागतः गावो हयज्ञे तस्माद्धाता अजावयः यत्पुरुषं जगद्गुरुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहो काहोरोपादामुच्छेद ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुरादिन्यः कृतः पूरोदरस्य यद्वैश्यः तद्भागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यः आसीदन्तरिक्षम् शेषाद्यौ समवर्तत पद्भां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु काले सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदति यदास्ते ध्याता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्धदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकर्महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्धः सम्भूतपृथिव्येरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तदाधि तस्य द्रष्टा विदधद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते
तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां वदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यः हरपति यो देवानां पुरोहितः ऊर्ध्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय सतते युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते य चाप्यक्षव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। हरे कृष्ण। શ્રીમદ ભાગવત જન્મદાત્રી કથા મહોત્સવમાં પ્રભુજી અને આપ સૌ વડીલોનું સ્વાગત છે. હું નિમંત્રણ કરીશ મારી બહેનું અથવા કુમારોને કે સ્ટેજ પર આવીને પોથીજીના નમન અને એમને માળા પહેરાવે. हरे कृष्ण हरे बोल राधे हरे कृष्ण હું આમંત્રિત કરીશ દક્ષાબેન, ઉમીબેન, પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવીને થોડા ફૂલ દર્શાવજો.
અને બંને હંસાફાઈ પણ.
હું આમંત્રિત કરીશ માનસીબેન ડાખરાને આ કથાનો પ્રારંભ કરવા માટેની સ્પીચ આપવા માટે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. અચ્યુત નહીં, કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતકલેત નાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આજના શ્રીમદ ભાગવત જન્મદાત્રી કથાના ચતુર્થ દિવસે તમામ ભક્તજનો તથા પ્રભુજીને મારું હાર્દિક સ્વાગત. કાલે પ્રભુજીએ જે રીતે ભીષ્મ સ્મૃતિનું ઊંડાણપૂર્વક વર્ણન કર્યું તે માત્ર શબ્દો નહોતા, પરંતુ જીવનના દ્રશ્યો બની ગયા હતા. ભીષ્મ સ્મૃતિ આપણને શીખવાડ્યું કે જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધી ભગવાનમાં અડગ શ્રદ્ધા અને સ્મરણ કેવી રીતે રાખવું. આજે આપણે પ્રભુજીની અમૃતવાણી દ્વારા ભગવાન શ્રી રામની જન્મકથા સાંભળીશું. તો આવો આપણે આપણા હૃદયને અને મનને ખુલ્લા રાખીએ અને રામકથાનો આનંદ લઈએ. હરે કૃષ્ણ. હનુમંત વિરાજે કથા કહો શુક પ્રેમ સહિત ગાદે ધરો પધારી પવન કુમાર લોકાભિરામ
चंद्र शरणं मनोजवं नरयो धमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं जय गोपी गिरिवर धारी
છે તાલી બજાવજો જય રાધા માધવ જય કુંજ વિહારી હરિ બોલ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Bol. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Oh Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Oh Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Oh Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. हे रघुपति राघव राजा राम, हे रघुपति
जय राजा लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल जय लड्डू गोपाल जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की
युग धर्म नाम प्रभु की निताय गौर प्रेमानंदे हरि। आइए हम श्रीमद् भागवत के इस चतुर्थ दिन का शुभारंभ करने से पूर्व हाथ जोड़कर आंख बंद करके आप सभी हमारे पीछे भगवान गुरु और वैष्णव का स्मरण करें। ओम नमो भगवते विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हाथ उठाकर सभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय स्वामीनारायण। जय राम जी।
સલિયા પરિવાર દ્વારા આયોજિત પોતાના ઘરે એક દીકરી, એક સંતાનને આ સંસારમાં લાવવાનો એક મનોરથ, એક મનો અભિષ્ટમ. અને આ સંતાન કુળ, પરંપરા, પોતાના વડીલ પૂર્વજો અને ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને આ અનેક પેઢીને આ કાળચક્ર અને મૃત્યુ ચક્રમાંથી, આ જન્મ મરણના આ ફેરામાંથી મુક્ત કરે એવા એક બાળકના પ્રયોજન અર્થે એક સંતાનના આગમન નિમિત્તે આ પરિવારે એક સુંદર, અદ્ભુત અને એક આદર્શનીય આ ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું છે. લોકો મૃત્યુ પછી મોક્ષ અર્થે કથા કરે છે. સારું વાત છે, થવી પણ જોઈએ. પણ યહાં પર એક સંતાન આવવાનો છે એવા વિચારના વિમર્શ દ્વારા, મનોમંથન દ્વારા આ કથાનું આયોજન થયું છે. શ્રીમદ ભાગવત જન્મદાત્રી કથા મહોત્સવ. આ ભાગવત જન્મદાત્રી છે. આ ભાગવતમાં અનેક ભગવાનના અવતારો નું પ્રાગટ્ય થયું, જન્મ થયા, ભગવાનના ભક્તો પ્રગટ થયા. અને સાથે સાથે આ ભાગવતમાં શુદ્ધ ભક્તિનો પણ જન્મ થાય છે. આ ભાગવત જે હૃદયથી, પ્રેમથી, ભાવથી શ્રવણ કરે છે, નિશ્ચિત એના હૃદયમાં ભગવાન અને ભગવત પ્રેમનો જન્મ થાય છે. જનતી આશી વૈરાગ્ય જ્ઞાન ચ યદ હેતુકમ. આ વાસુદેવ ભગવતી ભક્તિ યોગ પ્રયોજિત. આ કૃષ્ણની કથા જે શ્રવણ કરે, આ શ્રવણથી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના બે સંતાનોનો જન્મ થાય છે. જનતી આશુ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ચ યદ હેતુકમ પ્રયોજિત વાસુદેવ ભગવતી ભક્તિ યોગ. જીવનમાં ભક્તિ આવવાથી ન જ જે ભક્તિ કરનાર સાધકના અંદર બે સંતાનોનો જન્મ થશે. એકનું નામ જ્ઞાન અને એકનું નામ વૈરાગ્ય થશે. એને ભગવત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે, પોતાના જીવનમાં ઉતારવા, અભિમાન માટે નહીં. એને વૈરાગ્ય આવશે આ સંસારના વિષયોથી. આ સંસારના ક્ષણભંગુર અને અનિત્ય સુખને ભોગવવા નો વૈરાગ્ય એ સાધકના હૃદયમાં આવશે. એમાં એનો જન્મ થશે. એના હૃદયની અંદર આ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યા પછી માત્ર ને માત્ર ભગવાન પ્રત્યે એક અનુરક્તિનો અનુભવ થશે. એવા એક અદ્ભુત ગંગા પુત્ર ભીષ્મ
જેની માનું સૌભાગ્ય જો કે જે દીકરાને અંત સમયે દર્શન દેવા માટે સાક્ષાત ભગવાન પધારે. અમારા ગુરુજી કહે છે ભજન એવું કરો કે આપણે ભગવાન પાસે જવું ન પડે. ભક્તિ એવી કરો કે આપણે ભગવાન પાસે ન જવું પડે, પણ આ ભજનના પ્રભાવથી ભગવાન આપણી પાસે આવે. આવું ભજન કરો, વશ થઈ જાય. हो राम आएगे तो अंगना सजाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी. हे मेरे जन्मों के सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे. हे मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे. ભજનની પ્રબળતા એવી હોવી જોઈએ કે ભગવાન આપણી પાસે આવે. આપણે ભગવાન પાસે જવું નથી. સાચા ભાવથી કોઈ હૃદયથી પ્રાર્થના કરે ને તો ભગવાન આવવું પડે છે. ઇતિહાસોમાં એના જ નામ થયા છે જેના માટે ભગવાન બધું છોડીને એની પાસે આવ્યા છે. અને જ ભગવાન મળ્યા. तुमर बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन. तुमर बिन कौन હે પ્રભુ, આ સંસારની ગડમથલોને ઉકેલો. જેની જેની પાસે જઈએ છે ગડમથલો વધારે છે, પણ આ ઉલઝનનું સમાધાન હે કૃષ્ણ તમારી સિવાય બીજું કોઈ નહીં કરી શકે. જીવનમાં અનેક વાર અથવા તો એક વાર એવી પરિસ્થિતિ આવશે કે જ્યારે આપણે ભગવાન પાસે જવા સિવાય કોઈ રસ્તો નહીં હોય. જેમની ઉપર ભરોસો વિશ્વાસ રાખ્યો હશે આ બધાએ મોઢું ફેરવી નાખ્યું હશે, અને ત્યારે આપણી પાસે એકમાત્ર માર્ગ ભગવાનના શરણમાં જવાનો રહેશે. એટલા માટે આ જગતમાં સંબંધ બધા સાથે રાખો, સંબંધ બધા સાથે રાખો, પ્રેમ એકને કરો. બસ એક વિવાહિત કન્યા જ્યારે વિવાહ કરીને ઘરે આવે તો એનો સંબંધ બધા સાથે છે. સાસુ સસરા, જેઠ જેઠાણી, દેર દેરાણી બધા સાથે છે. કાકાજી, મામાજી, ફુવાજી બધા સાથે. પણ પ્રેમ એનો એક જ વ્યક્તિ તરફ હોય અને છે એનો પતિ. એવી જ રીતે આ જગતમાં સંબંધ બધા સાથે રાખો, પણ પ્રેમ ખાલી એક વ્યક્તિ સાથે કરો, ભગવાન સાથે. કારણ કે એ જ આપણો સાચો સાથી છે. અંત સમય સુધી જો આપણી સાથે હતો, છે ને રહેશે તો માત્ર આપણા પ્રભુ છે.
શ્યામ સુંદર કૃષ્ણ છે. એટલા માટે ભરોસો મજબૂત બનાવતા જાઓ. ડેઈલી, પ્રતિદિન, પ્રતિક્ષણ ભગવાન પ્રત્યે વિશ્વાસ વધારતા જાઓ. આપણી પાસે જે માળા છે, આપણે માળા લેશું અથવા માળા છે, આ બધા હરિનામ પર વિશ્વાસ વધારતા જાય. બસ ખૂબ ભરોસો. આ માળા નથી ખેંચતા, આપણે ભગવાનને ખેંચીએ છીએ આપણી બાજુ. જેમ કોઈ કુવામાંથી પાણી બહાર ખેંચે, ગરગડીના માધ્યમથી રસ્સી દ્વારા, દોરડા દ્વારા ખેંચે છે, અને જે પાણી આપણી પ્યાસ બુજાવે, આપણી તરસ છીપાવે, એવી જ રીતે આપણા હૃદયનો કૂવો વર્ષોથી તરસ્યો છે. સંબંધો બહુ મળ્યા, સંબંધી બહુ મળ્યા, વ્યવહાર બતાવવા બહુ મળ્યા, પણ પ્રેમ કરવાળો કોઈ ન મળ્યો. એટલા માટે એને પકડો, એને ખેંચો પોતાની પાસે. માળા દ્વારા જે ખેંચે છે માળાને ઉપર, એ માળા નથી ખેંચતા, એ કનૈયાને ખેંચીએ છીએ, એ પ્રભુને ખેંચીએ છીએ. અને પ્રભુ જ્યારે સાચા ભાવથી આપણું શબ્દ નીકળશે ને, કારણ કે આપણે તો કલિયુગના જીવ છે ભાઈ. આપણા મનમાં કેટલી મનોવ્યથા સાથે માળા કરતા હોય, આપણે કેટલી માથાકૂટો હાલતી હોય, કેટલા વિચારો હલતા હોય, કેટલા મનમાં કઈ કોસાતા હોય, આ બધી વસ્તુ સાથે જપ શરૂ હોય છે. પણ છતાં પણ ધીરે 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 આ પ્રેમમાં પરિવર્તન થશે. ભલે મનમાં કેટલી માથાકૂટો હોય ને માળા કરતા હોય તોય કરો બસ, કારણ કે ધીરે ધીરે આ શુદ્ધ થશે. અગર ફુવારા નીચે, શોવર નીચે તમે તમારા શરીરને સાફ કરી રહ્યા છો, તો નીચે પાણી નીચે ઉભા રહેશો તો સાફ થશે. ભલે ગમે એટલા બગડેલા હોય. આપણે બધા અનેક જન્મથી આપણા કર્મ દૂષિત છે, ગંધમાં આવે છે, દુર્ગંધ છે, બગડેલા છે આપણા મન. શરીર ભલે ગમે એટલું રૂપાળું હોય, સુંદર હોય, મેકઅપ વાળું હોય, આભૂષણો વાળું હોય, માન સન્માન વાળું હોય, પદ પ્રતિષ્ઠા વાળું હોય, પણ અંદરથી મન બધાનું ગંધ મારે છે. આને સાફ કરવા માટે હરિનામ છે. सांसों की माला में सिमरों में सीताराम. सांसों की माला में सिमरों में राधे ભગવાનને પોતાના હૃદયમાં લાવો. બસ એના માટે તરસે છે આ હૃદય. દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ આ મનને ને હૃદયને, આત્માને સંતુષ્ટ નહીં કરી શકે. પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન આત્મની આત્મના તૃષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞશ ઉચ્યતે. બીજો અધ્યાય. સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિ એ છે, સાધુ વ્યક્તિ છે, વૈષ્ણવ એ છે, ભક્ત એ છે જે પ્રજાહાતિ સદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન આત્મની આત્મન તૃષ્ટ. એ પોતાની આત્મામાં જ સંતુષ્ટ રહે. આ સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિ છે. પોતાના કરતા બીજાને વધારે મળે એનું દુઃખ થાય, અને વધારે બીજા કરતા વધારે મળે તો અભિમાન આવે, અને આપણી કરતા બીજા આગળ વધારે હોય તો દ્વેષ થાય, અને કાંઈ ન હોય તો શોક થાય, અને બધું જ હોય તો એ લૂંટાઈ જવાનો ભય રહે. અને સાચવીને રાખે તો આપણી કરતા આને વધારે સારું છે એનો ડર રહે છે. ગીતામાં ભગવાને સ્થિત પ્રજ્ઞની ભાષા કીધી છે. આત્મની આત્મન તૃષ્ટ. એ પોતાની આત્મામાં સંતુષ્ટ હોય, કારણ કે એની આત્મામાં પરમાત્માનો વાસ છે. હૃદય તિષ્ઠંતી અર્જુન. હે અર્જુન, હરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં હું રહેલો છું. એ હૃદયમાં લાવવા માટે, હૃદયમાં બેસાડવા માટે આ માળા ખેંચીને લાવે છે. ગમે એટલો દૂર હોય, ભગવાન એ
કૃષ્ણ ગમે એટલા પણ દૂર એને ખેંચીને આપણા હૃદયમાં બાંધવા છે. એટલા માટે એ પિતામાં ભીષ્મે એવું ભજન કર્યું કે એમને ભગવાન પાસે ન જવું પડ્યું, ખુદ ભગવાન એમની સામે આવી ગયા છે. આ ભજન છે. દેહાંત કાલે, શું પ્રાર્થના છે. દેહ અંત કાલે, આ દેહના અંત સમયે, દેહાંત કાલે तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो, गोविंद दामो दर माधवे. હે પ્રભુ, જ્યારે હું મરું ત્યારે દેહના અંત સમયે સૌથી મોટી મારી ને તમારી પરીક્ષા મૃત્યુ છે. આ સુખ દુઃખ તો બધી એક્ઝામ ચાલુ, પણ સાચી એક્ઝામ આપણી મૃત્યુ છે. એક મૃત્યુ વિશે આ જગતના 3 લોકોને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો. આ જગતના નાસ્તિક વ્યક્તિને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે તમારા વિચાર પ્રમાણે મૃત્યુ શું છે? એને કીધું મારા વિચાર પ્રમાણે મૃત્યુ એટલે ડર, ભય, બીક. કારણ કે જેને ભજન ન કર્યું હોય ને એને મોત બહુ ડર લાગે. જેને અધ્યયન વાંચ્યું ન હોય ને એને પરીક્ષાની બહુ બીક લાગે. અને મારા ને તમારી બધાની સાચી પરીક્ષા મૃત્યુ છે. અને જો તૈયારી ન કરી હોય એક્ઝામની તો સ્વાભાવિક કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ ગભરાય. એ મનુષ્યના જીવનની સાચી આપણી બધાની એક્ઝામ મૃત્યુ છે. પણ જો જીવનભર તૈયારી ન કરી તો અંત સમયે ડર લાગે, ભય લાગે, બીક. એટલા માટે સંસારના સામાન્ય નાસ્તિક વ્યક્તિને પૂછવામાં આવે કે તમારા વિચારમાં મૃત્યુ એટલે શું? હમણે જવાબ આપ્યો, મારા વિચારમાં મૃત્યુ એટલે ડર, બીક. એક દાર્શનિકને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, ભણેલા ગણેલાને, વેલ એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિને, કે તમારા મંતવ્ય પ્રમાણે, તમારા સજેશન પ્રમાણે મૃત્યુ એટલે શું? એ ભણેલા ગણેલા કીધું, મારી મત પ્રમાણે, મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે મૃત્યુ એટલે કે શરીરની એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા. કારણ કે ભણેલા ગણેલો હોય ને બધું શરીરના બધા આ ને ફલાણું એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા ગોતતા હોય, એની બુદ્ધિ ત્યાં હાલતી હોય. એક ભણેલા ગણેલાને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારા હિસાબે મૃત્યુની સાચી ઓળખાણ શું છે, વ્યાખ્યા શું છે? તો આમણે એમ કીધું કે શરીરના જે રસાયણની પ્રક્રિયા થતી હોય આને મૃત્યુ કહેવાય. પણ હવે સાંભળો, એક ભક્તને પૂછવામાં આવ્યું, જેને જીવનભર ભજન કર્યું છે, માળા કરી છે, એને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારા વિષયમાં, તમારા ઈચ્છા પ્રમાણે, તમારા મત પ્રમાણે મૃત્યુ એટલે શું? આ ભગતે બહુ અદ્ભુત જવાબ આપ્યો. અને આ જવાબ આપણી અંદર પણ હોવો જોઈએ, ભજન કરે છે ત્યારે ભગત કહે છે કે મારા મત પ્રમાણે મૃત્યુ એટલે કે ભગવાનના ઘરેથી આવેલું નિમંત્રણ, એ મારા મત પ્રમાણે મૃત્યુ છે. કેટલો આનંદ! ભગવાનના ઘરેથી આવેલી કંકોત્રી એ મારા માટે મૃત્યુ છે. ઓલા માટે મૃત્યુ ભય છે, એક માટે મૃત્યુ રાસાયણિક ક્રિયા છે. એક ભગત તો ભગત માટે છે મૃત્યુ, એક ભગવાનના ઘરેલું આવેલું નિમંત્રણ પત્રિકા છે. કનૈયો કે હું તને બોલાવું છું, હવે બહુ રખેડો આ જગતમાં, અનેક વાર મા બાપ બદલા, અનેક વાર મર્યો, હવે આવ, હું તને નિમંત્રણ ભેજું છું.
ભક્ત મોતની રાહ જોવે છે. કારણ કે સારો હોશિયાર છોકરો હોય ને એને એક્ઝામની રાહ વધારે હોય. કેમ? કારણ કે એક્ઝામ આપીને એને અવ્વલ નંબરમાં આવવું છે. એક બેસ્ટ વેપારીને દિવાળીની રાહ હોય કે દિવાળી આવે એટલે નફો બતાવવું કેટલો થાય છે. એમ એક ભગત માટે બેસ્ટ વસ્તુ છે મૃત્યુ. જ્યારે મોત આવે ને ત્યારે ભક્તિની સાચી પરીક્ષા થશે. ત્યારે આપણું ચિત્ત ક્યાં છે? ત્યારે આપણું મન ક્યાં છે? ત્યારે આપણું અંતઃકરણ ક્યાં છે? એની ઉપર ડિપેન્ડ આપણી મૃત્યુ રહેશે. અદ્ભુત મૃત્યુની વ્યાખ્યા. અને પાંચે પાંડવો સાથે પિતામાં ભીષ્મ ના અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર કર્યા. અને અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર કરીને ભગવાન જે દ્વારકા જવા માટે રથમાં બેઠા હતા પાછા ઉતર્યા. આ બધું પૂરું કર્યું. કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના સાંભળી, ઉત્તરના ગર્ભમાં પરીક્ષિતની રક્ષા કરી અને 60 દિવસ સુધી બાણસે પર પડેલા પિતામાં ભીષ્મને પોતાના દર્શન આપીને મુક્ત કર્યા. અને હવે પાછા રથમાં બેઠા. ભગવાન કે હવે કોઈ આવે ને પેલા ભાગો, પાછા રોકશે. એટલે માટે ભગવાન રથ ઉપર બેસીને દ્વારકા તરફ જાય છે. અને ઘણા સમયથી દ્વારકા નગરી કૃષ્ણ વગરની ખાલી હતી. અને બધી જ રાણીઓ, ભગવાનના સંતાનો, ભગવાનના પુત્ર, ભગવાનના પરિવાર, ભગવાનના કુટુંબના લોકો બધા જ ભગવાન કૃષ્ણની રાહ જોયા હતા. અને ભગવાન જ્યારે પ્રવેશ કરે દ્વારકામાં તો આખી દ્વારકાને સજાવી છે. જેમાં કેવું સુંદર સજાવટ છે. અહીંયા એમ લાગે કે રિયલમાં આપણે ગંગાના તટ ઉપર, આ ગંગાનો તટ નથી અત્યારે, આ તાપીનો તટ નથી, પણ અત્યારે ગંગાનો તટ થઈ ગયો છે. અને એમ લાગે કે નહીં, આ નૈમિષારણ્ય ભૂમિ છે. સુતજી 88,000 ઋષિ મુનિઓની કથા આવી જ જગ્યાએ કરી હશે. ત્યાં સાઉન્ડ સિસ્ટમ કે આવું બધું નહીં હોય ને, એકદમ નેચરલ હશે. એને એટલો ઘોંઘાટ કાંઈ નહોતો ને એટલા માટે કદાચ માઇકની જરૂર નહોતી પડતી. પણ અત્યારે આપણે કાનમાં મેલ બહુ આવી ગયા છે. ઓલા મેલ નહીં, બીજા મેલ. આને સાફ કરવાની જરૂર છે. તો જ ભગવાનનો શબ્દ સંભળાશે, બાકી નહીં સંભળાય. સુંદર ભગવાન કૃષ્ણ પધારે દ્વારકા, એની પહેલા તો બહુ સુંદર આખી નગરીને સજાવે છે. દ્વારકાની નગરીની જે સ્ત્રીઓ છે બધી અટારી ઉપર ઉભી રહી જાય છે કે કનૈયા આવે તેને પુષ્પ વૃષ્ટિ કરશું, એનું સ્વાગત કરશું. દ્વારકાના રહેવાસીઓએ આખા દ્વારકાને જલ છંટકાવ કર્યો, સુગંધ વાળું આખું વાતાવરણ કરી દીધું છે. અને બધાના ઘરમાં તોરણ લટકાડ્યા છે. અને હરેક વ્યક્તિ સુંદર કપડા પહેર્યા છે. કેમ? કારણ કે કોણ આવે છે? ચોખ અંદર ખાલી એટલો છે કે દ્વારકા નગરીના લોકોએ એકદમ સુગંધિત જલ છંટકાવ કરીને વાતાવરણને સુગંધિત બનાવ્યું. ઘર ઘરમાં તોરણો લાગ્યા હતા, પોતાના શરીર પર શણગારો હતા, શિંગાર હતા, અને ભગવાનનું સ્વાગત કરે છે. આવું સ્વાગત ભીષ્મે પણ કર્યું. પણ ફરક એટલો હતો કે દ્વારકાની નગરીની સ્ત્રીઓ અટારીઓ પર ઊભી હતી, પણ પિતામાં ભીષ્મ બાણસયા પર સૂતા હતા. ફરક એટલો હતો. એમણે શણગાર કર્યો હતો. દ્વારકાની નગરીમાં આખી દ્વારકાને, દ્વારકામાં રહેવાવાળા ભગવાનની બધી રાણીઓએ, ભગવાનના છોકરાઓએ, ભગવાનના પરિવારે શ્રૃંગાર કર્યો હતો. પણ ભીષ્મનો શ્રૃંગાર કયો હતો? રાહ, ધીરજનો શ્રૃંગાર હતો. આ દુનિયામાં આ શ્રૃંગાર તો કરો જ, પણ સાચો શ્રૃંગાર છે રાહનો, ધીરજ. આ ધૈર્ય છે ને, એ સૌથી મોટું શ્રૃંગાર છે. ભીષ્મ એનો શ્રૃંગાર કર્યો હતો. આ લોકોએ આમ બહારથી શ્રૃંગાર કર્યો હતો. અને ભગવાન કોની પાસે ગયા? દ્વારકા ગયા કે પેલા ભીષ્મ પાસે ગયા? ભીષ્મ પાસે ગયા. એનો મતલબ બહારનો શ્રૃંગાર ભગવાનને પસંદ નથી. અંદરનો શ્રૃંગાર કરો. અને અંદરના શ્રૃંગારનો સૌથી મોટું એક આભૂષણ છે ધીરજ.
કેવી ધીરજ રાખી. કૃષ્ણ આવશે, એકવાર આવશે. સખી મંગલ ગાઓરી, ધરતી અંબર સજાઓરી, ઉતરેગી આજ મેરે પી સવારી. हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी सबसे दिखूं मैं तो प्यारी. लक्ष्मी दिवारो उतारो आज કેવી તૈયારી છે. બસ મરણની પણ આવી તૈયારી કરો. બહાર ભલે સફેદ ચાદર હોય, વેન્ટિલેટરનો ટૂંટ ટૂંટ અવાજ આવતો હોય, બોટલો ચડતી હોય, ઓક્સિજનના અહીંયા મોઢા ઉપર લગાડ્યું હોય, કેટલી નસુ પર લોહી ચડતું હોય, ભલે ગમે એવી પરિસ્થિતિઓ, પણ અંદરની પરિસ્થિતિ શું છે? ચોખ પણ એ ભગતની અંદર તો શૃંગાર થઈ રહ્યો છે. બહારથી ડોક્ટરો જે શૃંગાર કરે કાંઈ લેવા દેવા નથી, પણ અંદર જેનું ભજન છે ને એ અંદરથી શૃંગાર કરે છે. તૈયાર કે પ્રભુ આવો. આજ મેરે બહુ વર્ષોથી રાહ જોઈ છે પ્રભુ તમારી. અમે બહુ તૈયારીમાં છે. સવારે જાગીને સાંજે સૂઈને ત્યાં સુધી તમારું સ્મરણ છે. ભગવાન પ્રવેશ કરે દ્વારકામાં, અને સંતો બહુ સરસ વાત કરે છે કે જ્યારે ભગવાન દ્વારકામાં પ્રવેશ કરે છે ને ત્યારે સૌથી પહેલી ક્રિયા શું છે ભગવાનની? ભગવાન પેલા પ્રણામ કરે છે. જેવા પ્રવેશ કરે છે ને ત્યારે પ્રણામ કરે છે. અભિવાદન શિલસ્ય નિત્યમ વૃદ્ધો સેવિના ચત્વારી તસ્ય વર્ધન્તે આયુ વિદ્યા બલ યશ.